पवित्र त्यागो जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। करो एक बार फिर कृपा। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सहब बाबा फरीद साहब जी का तीसरा श्लोक है। पहला असीं इहदे अखरी अर्थ देखने ने। बाबा जी कह रहे हैं किज ना बुझै। किज का मतलब कुछ भी नहीं, बुझे का मतलब समझ नहीं आ रही। किज ना सुझै, कोई समझ नहीं आ रही, कोई पता नहीं लग रहा किहड़ी गल दा। दुनिया गुज्जी भाहे, दुनिया संसार गुज्जी मैंने लुकी, भाहे मैंने अग। बाबा फरीद साहब जी पहली तुक विच कहंदे कोई समझ नहीं आ रही, कोई पता नहीं लग रहा इस दुनिया दा। ये दुनिया गुज्जी अग है जिहदी कोई समझ नहीं आ रही। संसार दे अंदर आपां दा विस्तार करांगे कि ये गुज्जी अग। पहला आखरी अर्थ बाबा फरीद साहब कहते कोई समझ नहीं आ रही, कोई पता नहीं लग रहा। दुनिया एक जिहड़ी है संसार है, एक गुज्जी अग की तरह है। मेरे मालिक ने कृपा की इस अग तो मैनू बचा लिया। साई मेरा चंगा कीता। किज ना बुझे किज ना सुझे, दुनिया गुज्जी भाए। साई मेरा, मेरे साई मेरे मालिक मेरे कसम ने चंगा कीता। ना ही तां नहीं तां हम भी मैं भी दज्जा आहे इस अग में सड़ जाता। जे मेरा मालिक मेरा साई मैनू बचाउंदा ना, मैं इस अग में सड़ जाना सी जिहदे विच संसार सड़ रहा है। ये ने अखरी अर्थ। मैं इसनूं दो तरीकों नाल विचार नूं अज दी नूं विशा बनाया। एक तो पहला भी गुज्जी अग की है, दूसरा बनाया भी गुज्जी अग तो बचिया किवें जा सकता है। दो ही इहदे विच गल्लां चलणगीਆਂ। गुज्जी अग की है ते गुज्जी अग तो बचिया किवें जा सकदा। ये दो विचार मैं अज दे विषय दे बनाए। पहला असीं इस नूं समझीए गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विचों। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी च महाराज कहंदे ने ये जिहड़ी अग है, याद रखियो असीं पंज तत्तां दा शरीर है साडा। पंज तत्तां विच एक तत्त अग दा भी है, परमात्मा ने बनाया साडे अंदर। पंजां तत्तां विच एक अग दा तत्त है साडे अंदर, जिहनूं असीं कहंदे रूप। इहदा जिहड़ा है गुण है ते इहदा इंद्रा है अखां। मैं बेनती जी कर रहा, अग साडे अंदर है, अग तो बिना जीवन नहीं। क्योंकि जो परमात्मा ने पंज तत्तां दा शरीर बनाया, यदि विचार मैं विस्तार सहित कर दी सी। जो ये शब्द पढ़िया सी कि पांच तत्त को तन रचो जानो चतर सुजान, उदों पंजां तत्तां दी विस्तार सहित व्याख्या की सी भी किहड़े पंज तत्त, उन्हां दे गुण किहड़े, उन्हां दे सुभाव किहड़े, उन्हां दा इंद्रा किहड़ा किहड़ा। पर अज सिर्फ अग की गल चली है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कह रहे हैं कि प्यारिओ जो शरीर साडा परमात्मा ने बनाया, उस वेले ये अग भी एक परमात्मा ने तत्त विच रखिया होया है, जिहड़ी कदी खत्म नहीं की जा सकती। दूसरी गल, अग ना हुंदी साडा जीवन भी ना हुंदा। जिन्हों सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कहते जैसी अगन उदर मह, जिहड़ी मां दे गर्भ अंदर जिन्हों जठर अग्नि असीं कहने हैं, वो जिहड़ी जठर अग्नि है जे ना हुंदी ते बंदे दा जीवन नहीं सी बनना, तैयार नहीं सी होना। इहदा मतलब अग की जरूरत है। अग तो बिना जीवन नहीं, अग तो बिना जीवन संसार अंदर हो ही नहीं सकता। अग ही सानू मां के गर्भ के अंदर पैदा करती, पैदाइश होंदी है जितों साडा जन्म हुंदा है। पर सतगुरु महाराज जी कहते हैं एक गल होर नाल कर दी कि जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया, जां तिस भाना तां जम्मिया परिवार भला पाया। गुरु अमरदास महाराज जी जिहड़ी गुज्जी अग है ना, उहदा मैं जिक्र कर लगा। गुरु अमरदास महाराज जी कहते वो अग चंगी है जिन्हें सानू जन्म दिता है, पैदाइश हुई है। ते महाराज जी कहते ये अग का एक बाहरी रूप है, वो है माया का रूप। सतगुरु महाराज जी कहते इस अगन का बाहरी माया रूप है, जिन्हों बाबा फरीद साहब अज की विचार कहते गुज्जी भा जी है, उन्होंने असीं समझना की है। जो सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी सुल्तानपुर लोधी मेरे गरीब नवाज पातशाह ने 3 दिन जिन्हों असीं वेई नदी की चुब्भी कहने हैं, सतगुरु महाराज जी ने 3 दिन जो बड़ी गहराई नाल वेख्या भी इस संसार का भला करना है, संसार को तारन वास्ते निरंकार ने ड्यूटी लाई है। गुरु नानक साहब को गुज्जी अग संसार च नजर आई है, क्योंकि उन्होंने आएगी नजर जिहड़ा तक पहुंचा होया, सानू नहीं ना आएगी। गुरु नानक बाबा फरीद साहब को गुज्जी अग समझ आ रही है, गुरु नानक देव जी को गुज्जी अग समझ आ रही है। वो किहड़ी सी जिन्हों भाई गुरदास ने कहा पहला बाबे पाया बख्श दर, पिछों दे फिर घर कमाई रेत अक आहार कर, रोड़ा दी गुर करी विछाई भारी करी तपस्या वड्डे भाग हरस्यों बन आई। बाबा पहनदा सचखंड नौनिद नाम गरीबी पाई, बाबा देखा ध्यान धर गुज्जी अग हुण दिसन लगी है। जिहड़ी बाबा फरीद साहब ने कहा दुनिया गुज्जी भाए,
ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲ ਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾ। ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ? ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭੋਪਾ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ। ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 6-7 ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠਾ, ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਲੇਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੱਥੇ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੂਣੀ ਤਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਬੈਠਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌ ਕੱਢ ਲਈ। ਚੌ ਸਮਝ ਕੇ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁੱਝੀ ਭਾਗ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਧੋਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧੂਣੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚੌਂਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਪਏ, ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੌ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਇੱਲਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਹੁਣ ਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਲਾਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਲਾਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਪਣ ਪੋਚਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਂਬੜ ਤਾਂ ਮੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਬੁੱਧ ਦੂਮਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸੈਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂੜੀ ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਕਾਰੀ ਕੱਢੀਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡਾਲਪੁਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਢਹਿ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਜਨ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਚੋਟ ਸਿਧਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਆਗਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪੀ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਇੱਕੇ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਂਬੜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਚੋਟ ਸਿਧਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੇਖੋ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਦਾ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅੱਗ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਲਾਸ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਏਗੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੱਗ ਜਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਗਨੀ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨੇ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਉਸ ਤੱਤ ਨੇ ਅੱਗ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਉਹ ਅਗਨੀ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੌਲੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੋਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨਾ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਿਰਪਾਨਾ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਅਗਨੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਅੱਗਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾਹੇ। ਉਹ 4 ਅੱਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਪ, 4 ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਹੰਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿੰਸਾ। ਹੰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿੰਸਾ ਭਾਵ ਕੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ। ਹੰਸ, ਹੇਤ ਮੈਨੇ ਮੋਹ, ਲੋਭ ਮੈਨੇ ਲਾਲਚ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਪਈ ਦੁਨੀਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਪ, 4 ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਪਵਹਿ ਦੱਜਹਿ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਏ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੜਨਾ ਹੀ ਸੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੈ ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਪ, 4 ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਪਵਹਿ ਦੱਜਹਿ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਏ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਜੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਹਿੰਸਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੱਲੇ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੁਕਾਈ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ। ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਲਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪੰਡਤ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਲਾਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਵੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ? ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਵਾੜੇ ਪਾਏ ਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮਲਾਣੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਖਹਿ ਮਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੋਲ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖਹਿ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅੱਗ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਉਧਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਂਬੜ ਬੱਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾਏ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੜ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮਲਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਲਾ ਜੇ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਚੁੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਅੱਗ ਕੱਢਣਾ ਗੁੱਝੀ ਭਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਸੱਪ ਬਣਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੂਜਾ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਐਨੇ ਪੁੱਠੇ ਲੜਕੇ ਹੋ, ਐਡੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾਅ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜੋਗੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁੱਝੀ ਭਾਅ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਲਯੁਗੀ ਪਾਂਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਘੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘੋੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਾਰੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਬੈਠੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਟਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਮੰਡਲ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੰਡਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਪਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ।
दूर नहीं खड़ना। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਖੰਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਅਗਲੇ 'ਚ ਆ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਪਖੰਡ ਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਝੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਮੰਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾਹੇ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਕਮੰਡਲ ਪਿੱਛੇ ਰਖਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਟਨ ਟਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੜਵੇ ਵੱਲੇ ਗਿਆ, ਕਮੰਡਲ ਵੱਲੇ, ਬਰਤਨ ਵੱਲੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਗੁੱਝੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲੀ ਡੋਲੇ ਇਹਦੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਮੰਡਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬਸ ਵੇਖੋ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਂਬੜ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਪਏ ਆ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੋ ਉਹਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਣਾ ਪਣੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਜਲੈ ਭੜਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਜਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਭ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਂਬੜ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਹਵਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੇਖ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੜਵਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾਲ 'ਚ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਮਾਤ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਲੋਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ, ਮੇਰਾ ਪਕੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਰਹਿਬਰ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੜਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਗੜਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਭੂਤ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੜਵਾ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁਝੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਝਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਧੁਖਦੀ ਹੋਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੁਝ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਥੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਥੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਪਾਥੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਹੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਧੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝੀ ਪਈ ਸੀ ਅੱਗ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਈ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਝਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਨਾਹੀ, ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢੱਬ। ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦਾ,
महाराज कहते कोई सच की गल, कोई आचार की गल, कोई सत की गल, कोई जिंदगी जिउण दे ढंग की गल, इनू तो आ नहीं रही। काल ना ही, ना समय की कोई समझ है। काल ना ही, जोग ना ही सत का ढब, था नष्ट भ्रष्ट होए। था नष्ट कहते ने, कुछ विद्वानों ने अर्थ किए धर्म स्थान, पर गहराई के अर्थ प्रोफैसर साहब सिंह ने किए हिरदे रूपी घर, हिरदे रूपी जगह, वो अपवित्र हो जाती है। था नष्ट जग प्रेष्ट होए, डूबता एव जग। कल मैं राम नाम सार, अखी ता मीटे नाग पकड़े, ठगण को संसार। उत्थे मार ने क्या, आंट छेती नाग पकड़े, सूझते तिन लो। ये भजन है गुरु नानक साहब का। आंट छेती नाग पकड़े, सूझते तिन लो, मगर पाशे कछ ना सूझै। ये पद्म आलोक, किड्डी हैरानगी वाली गल है कि पिछे पिया गड़वा नजर नहीं आ रहा, तो तिना लोगों दी सोझियां दे रहा। यह है गुच्ची भाह जी महाराज ने प्रगट कर दी। सतगुरु गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज जी जो खडूर साहब की धरती ते ने, मैं कुछ साखियां लै रहा क्योंकि अग की गल जो मैनू समझ आई, जिन्नी गुरु ने सोझी दी मैनू समझ आई है, वो ढंग नाल मैं व्याख्या कर रहा। जो मैं कह रहा 100% सच नहीं, जी मैं व्याख्या करती यही असली सच है। गुरु अंगद देव महाराज जी खडूर साहब की धरती ते ने। मैं कह रहा गुज्जी अग की है, प्रगट किवें हुंदी है ते शांत किवें हो रही, ये अपना प्रकरण चलता पाया। गुरु अंगद देव महाराज जी बच्चों को पढ़ा रहे सन, तो महाराज ने बच्चों वाले ध्यान दिता, उत्ते महाराज उन्होंने पढ़ा रहे सन। इधर हमायूं आया, शेरशाह सूरी तो हार खा के ये खडूर साहब की धरती पर पहुँच गया। गुरु अंगद देव महाराज जी ने वेख्या ने, 2 मिनट देखा, 4 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, 15 मिनट उड़ीकिया। 10-15 मिनट बाद जिहड़ी अंदर अग सी उहदे भांबड़ बन पे। वो भांबड़ क्रोध का बल पिया अंदरों। भांबड़ ये मचिया भी एक फकीर वो मेरे वाले ध्यान ही कोई ना देवे, मैं बादशाह तो मेरे वाले ध्यान ना देवे। एक फकीर होवे, फकीर समझ रहे सन ना, एक फकीर होवे मेरे वाले ध्यान कोई ना देवे, इसका मतलब क्रोध की अग नूं माड़ी जी हवा मिली अंदरों, वो भांबड़ बन गई। तो भांबड़ एडा वड्डा बनी, उन्हें शरीर सब कढ़ ली म्यान विचों बाहर। अग तो सी उहदे अंदर, पर यह अग शेरशाह सूरी के सामने नहीं काम आई, वो तो भज आया। हुण गुरु अंगद साहब महाराज जी के सामने आके महाराज ने ध्यान दिता ने, म्यान विचों कृपान बाहर कढ़ के गुरु अंगद देव महाराज जी ते वार कर लग्या। ते महाराज का मुख तो उधर ही सी, गुरु अंगद देव महाराज बच्चों वाले, ते महाराज उधर ही मुख करके, मुख उधर ही है। तो इन्नी गल उच्ची बोल के कहते गुरु अंगद देव जी महाराज कहते, ओ शेरशाह सूरी हमायूं, वो जो शेरशाह सूरी के सामने से उतों भज के आया, पिठ विखा के आया, तेरी कृपान उत्थे तो निकली ना, इत्थे तू फकीरां दे आगे कृपाना कड्ढी फिरदा। इसदा मतलब अग बड़ी गुरु ने उस वेले बुझा दी। बलदी हुई अग ते गुरु ने की कीता, एक वचन मैनूं चेते आ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का। सतगुरु महाराज कहते, हर हर गुर गुर करत भरम गए। बुझदी किवें अग, हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो, बल तो जल तो तौंकिया। तौंका आप समझते हैं ना, कोई शब्द होंगे जोड़े सियाने सब पता लग जाता, बच्चों नहीं पता लगता उन्होंने गलों का। ये बोलिया करो अपने घर शब्द, जो गुरु ग्रंथ साहब के आवे तो पता लग जाया करे भी तौंका की होंदा। आ तौंका मारना, जिवें आपां कहने पानी का तौंका देना, उन्होंने महाराज ने कहा कहते बल तो जल तो तौंकिया। गुरु ने पानी का छट्टा मारिया, सौखी अर्थ कर ला, नाम रूपी जल की गल है। जो बल रहा सी, जल रहा सी, गुरु ने अपने रहमत का तौंका मारिया, और महाराज कहते बुझ गई उस वेले आके। बल तो जल तो तौंकिया, गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो। वो बहुत गहरी अग सी जिहड़ी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कहते हैं, गुरु कृपा करती चार संतन नाव तरायो। गुरु ने कृपा की, मैं सतसंगत रूपी बेड़ी उत्ते चढ़ के ते पार हो गया, इस अग तो तर गया मैं। हुण सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी का भला करते हैं। मैं तां कह रहा गुज्जी अग बहुत विचार मंगदी, जिन्ना मर्जी तुसीं इहदे ते बोली चलो भी गुज्जी अग की है। ये असल में जे असीं फिर इहनूं दोबारा समझिए तो यह हरेक मनुख के अंदर है, इहदे तो बिना जीवन नहीं। पर मैं जिक्र कर रहा अग वो नुकसानदेह है जिहड़ी बाहर मान लो अग बलदी पई है, उन्होंने वरतों च लै आओ तो तुहाडे काम सार देगी, रोटी पानी चाह पानी तैयार कर देगी। पर उस अग नूं जे तुसीं दुरवरतों करोगे तो तुहाडा घर साड़ देगी।
ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀਏ ਕਿ ਚੋਟ ਸੁਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁਣ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾਈਏ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੇ ਮਾਧਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਪਿਆਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਲ ਮੈਂ ਅਗਨ ਉਠੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਜੀ ਭਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਲ ਮੈਂ ਅਗਨ ਉਠੀ ਅਧਿਕਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਅਗਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਏ ਬਾਪ ਪੂਤ ਹਿਤ ਭਰਾਤਾ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅੱਗ। ਮਾਏ ਬਾਪ ਪੂਤ ਹਿਤ ਭਰਾਤਾ, ਉਹਨ ਘਰ ਘਰ ਮੇਲਿਓ ਦੂਆ, ਕਿਸ ਹੀ ਬਾਦ ਘਾਟ ਕਿਸ ਹੀ ਪੈ, ਸਗਲੇ ਲਰ ਲਰ ਮੂਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਰੂਪੀ, ਲੋਭ ਰੂਪੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਅੱਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੋ ਘਟਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਭਾਂਬੜ ਬਣਦਾ ਗਲਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਗ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ, ਜੋ ਧਰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਮਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪਕੜ ਚ ਆਏ ਤੇ ਰੂਪ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਪ ਨੇ ਉਸ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਉਬਾਲੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੇਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਅੱਗ ਕਿੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਗ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਹੱਥ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੜੇ ਹੋਣ ਬੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਂਬੜ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ 2 ਰਸਤੇ ਨੇ। ਆਹ ਰਸਤਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੀਏ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤ 8 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਂਬੜ ਅੰਦਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਹੀ ਅੱਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ, ਲੋਭ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਣੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕਿ ਮਾਏ ਬਾਪ ਪੂਤ ਹਿਤ ਭਰਾਤਾ ਉਹਨ ਘਰ ਘਰ ਮੇਲਿਓ ਦੂਆ। ਦਵੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ। ਕਿਸ ਹੀ ਬਾਦ ਘਾਟ ਕਿਸ ਹੀ ਪੈ। ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੋਲੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਮਰਲੇ ਪੈਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਬਾਤ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਹੀ ਪੈ ਸਕਲੇ ਲਰ ਲਰ ਮੂਆ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨੇ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾਜ ਲੈ ਸੰਸਾਰਾ।
ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਚਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁੱਝੀ ਭਾਏ ਜਿਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ਭਗਤ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਪੀ ਦੱਜਾਂ ਆਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਈਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਬੁਝਾਈਏ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਏ, ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਹੈ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਦਾ ਪਲਵੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਿਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਿਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਿਸਿਆ, ਕੋਠੀ ਦਿਸੀ, ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬਚਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਦੱਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ। ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਘਰੋਂ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, 2 ਮਿੰਟ ਮਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, 2 ਮਿੰਟ ਮਾਨੀ ਟਿਕਾ ਚ ਆ ਜਾਏ, 2 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਬੁਝ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਘਰੋਂ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਭੱਜਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੂਝਤ ਜਲ ਸਰਤਾ ਕਹਿ, ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੋਗੇ, ਬੁਝਾ ਲੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੂਝਤ ਜਲ ਸਰਤਾ ਕਹਿ, ਨਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਆਗ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੂਝਤ ਜਲ ਸਰਤਾ ਕਹਿ, ਨਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਆਗ ਲਾਗੇ, ਕੈਸੇ ਕੇ ਬੁਝਾਈਏ ਬਾਹਰ ਸਹਿ ਭਾਗ ਕੋਟ ਲੀਜੀਅਤ ਕੋਟ ਗੜ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੜ ਮੈਂ ਜੋ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹੋ ਕੱਤ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਨ ਕੇ ਤਰਾਸ ਜਾਏ ਸ਼ਰਨ ਗਏ ਨਿਰਿੰਦ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਗਰ ਚੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਚੋਰਨ ਕੇ ਤਰਾਸ ਜਾਏ ਸ਼ਰਨ ਗਏ ਨਿਰਿੰਦ, ਮਾਰਿਆ ਮਹੀਪਤ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਓ ਕੈਸੇ ਕੇ ਬਚਾਈਏ, ਦੱਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰਪਤ ਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਚੰਦਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਲਪਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ, ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰਪਤ ਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਹਾਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪੇ ਕਹਾਂ ਠਹਿਰਾਈਏ। ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਹੋਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ।
बाबा फरीद साहब ने रमजा रखियां, गुरु ने कृपा की, अपने शब्द नाल ला के खोलियां ने। जे महाराज नूं खोल देना तो असीं अर्थ उहदे नहीं साडी समझ आउणे भी की इहदे अर्थ हो सकदे, हालांकि अर्थ संपूर्ण ने उहदे विच, पर गुज्जे रख दिते उन्होंने प्रगट करने लई महाराज ने शब्द अगे दर्ज कीते। इहदे च हुण जे देखो गल तां सिर्फ इन्नी सी ना कि किज ना बुझै किज ना सुझै। हुण जे असीं कथा करनी 1 मिनट च भी तो हो सकती है ना भी किज ना बुझै किज ना सुझै दुनिया गुज्जी भाहे, भी कोई समझ नहीं आ रही, कोई पता नहीं लग रहा, दुनिया गुज्जी अग है। ते साईं मेरा चंगा कीता नहीं तो हम भी दज्जा आहे। मेरे मालिक ने चंगा कीता मैनू बचालन ते मैं भी सड़ जाना सी। हुण अर्थ तां सिर्फ 1 मिनट च हो गए ना, पर ਇਹਦੀ व्याख्या नाल अगे आपां कोशिश कीती है भी वो अग किहड़ी सी, बुझनी किवें है। वो अग दी आपां अगे जिक्र कीता भी 4 नदियां ते हर वेले तैयार ही तैयार जिहदे विच सड़ रहे हैं। हंस हेत लोभ को चारे नदियां अग पवह दज्ज है नानका तरिए। ਕਰਮੀ ਲੱਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਮਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਝੀ ਅਗਨ ਨਾ ਨਿਕਸਿਓ ਧੂਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੁਝ ਗਈ ਅਗਨ ਨਾ ਨਿਕਸਿਓ ਧੂਆਂ, ਰਬ ਰਿਹਾ ਏਕ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੂਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਬੁਝ ਗਈ ਅਗਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਈਏ, 4 ਮਿੰਟ ਬਈਏ, 10 ਮਿੰਟ ਬਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਰਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਜੋਗੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਕੁ ਵਰਤੋਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਵੈਮਾਨ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੋਭ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਆ ਵੀ ਬਣਾ। ਇਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨੀਆਂ ਕੁ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਖਾ ਲਈਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ। ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਚਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਉ। ਦਇਆ ਕਰਨੰ ਦੁਖ ਹਰਨੰ, ਉਚਰਨੰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨੈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਭਾਏ ਬਲੰਦੜੀ ਬੁਝ ਗਈ ਰਖੰਦ ਲੋ ਹਰਿ ਆਪ। ਏਦਾਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਭਾਏ ਬਲੰਦੜੀ ਬੁਝ ਗਈ ਰਖੰਦ ਲੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਜਿਹਨੇ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮਤ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਜ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਕਿਜ ਨਾ ਸੁਝੈ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਜੀ ਭਾਹੇ। ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਦੱਜਾਂ ਆਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ।
ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਭਰੈ ਤਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।